ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਊਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਨੇ? ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਹੈ। किसानों के मोर्चों च मीह ने काफ़ी नुकसान किया, पर किसान फिर भी डटे खड़े ने। दिल्ली में 4000 तो भी घट करोना के मामले दर्ज किए गए हैं। बहुत ही घाटा दर्ज किया जा रहा है केसां दे विच, पर फिर भी अजिहा की हो गया कि सिंगापुर ने केजरीवाल नूं झिड़किया है ते भारत दा विदेश मंत्राला भी केजरीवाल नूं टुट के पै गया, जिस तो बाद मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि बीजेपी नूं अपनी साख दी चिंता है, केजरीवाल नूं बच्चियां दी। पूरी दुनिया दे विच कोरोना महामारी दौरान सब तो नखिद्ध भूमिका निभाउण वाले राष्ट्रपति ते प्रधानमंत्री किहड़े ने? उन्हां पंजां दे विच प्रधानमंत्री मोदी जी दा भी नां है, बाकियां दे भी दसांगे बुलेटिन दे विच। प्रधानमंत्री मोदी दे फैनस भी घट गए ने, यह भी सर्वे होया है, यह भी तुहानूं खास खबर दसांगे। पंजाब दे पिंडां दे विच ठीकरी पहरे लग गए ने। किसान मोर्चों के विच हुण तक 470 तो भी वध किसान शहीद हो गए ने। एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है, मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच सब तो पहला कल दी लोक राय का नतीजा देख लैने। लोक राय सी कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि लिव इन रिश्ते नैतिक और समाजिक तौर पर स्वीकार नहीं हैं। जोड़े विआह के बंधन विच बज के इकट्ठे रहंदे ही चंगे लगते हैं। साढ़े 69% दर्शकों ने हाँ दे विच उत्तर दिता है, जबकि 31% दर्शकों ने ना दे विच उत्तर दिता है। यानी कि 69% दर्शक हाईकोर्ट के फैसले नाल सहमत ने, 31% नहीं सहमत। अज की जिहड़ी राय है वह है ਸਿੰਘੂ बार्डर ते 2 किसानों की मौत तो बाद हंगामा हो रहा है। प्रशासन कह रहा है मौतां करोना नाल होईयां ने, पर किसान कह रहे हैं कि मौतां दा कारण करोना नहीं है। सरकार जानबुझ के किसानों की मौत का कारण करोना दस रही है। तुसी किस दे नाल सहमत हो? जे तुसी प्रशासन दे नाल सहमत हो तां तुसी हाँ जां यस दे विच उत्तर दिओ। जे तुसी किसानां दे नाल सहमत हो तां तुसी नो जां ना दे विच उत्तर दिओ। एमरजेंसी बुलेटिन दे विच खबरां विस्तार विच शुरू करन तो पहलां असीं सारे दर्शकां नूं जिहड़े भी हुण खालस टीवी देख रहे ने, असीं सब नूं अपील करांगे कि खूनदान करो। जिहड़े लोग सेहतमंद ने खूनदान जरूर करन, क्योंकि पंजाब सने पूरे भारत दे विच ब्लड बैंक खाली होण दी कगार ते आ गए ने ते करोना तो बिना जिहड़े होर मरीज ने मुल्क दे विच उन्हां दा इलाज रुक रहा है। कईयां दा कई थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे हुंदे ने, उन्हां नूं 15-20 दिन हर 15-20 दिन बाद खून चढ़दा हुंदा है ते ब्लड बैंक खाली होण कारण बाकी बीमारियां नाल पीड़ित जिहड़े मरीज हैगे ने उन्हां नूं खून नहीं मिल पा रहा। सो असीं जरूर अपील करांगे कि जिहड़े सेहतमंद लोग ने पर टीका लगवाउण तो पहलां टीका लगवाउण तो 45 दिन बाद तुसी खूनदान नहीं कर सकते। इस करके टीकाकरण तो पहलां तुसी खूनदान अपना जरूर करो ताकि मरीजों का जिन्हां दा इलाज रुकिया होया वो हो सके। खूनदान महादान कहा जाता है। एमरजेंसी बुलेटिन दे विच हुण खबरां विस्तार दे विच सब तो पहलां गल पंजाब दी करांगे ते खबरां दे विच सब तो पहलां ताऊते तूफान दी ही आपां गल करांगे, क्योंकि ताऊते तूफान ने कहर मचा रखिया कई सूबियां दे विच। पीटीआई दे मुताबिक भारती जल सेना के हवाले दे नाल ये जानकारी मिली है कि समुद्री तूफान ताऊते कारण मुंबई के नेड़े डुबे P305 बारज के 22 कर्मचारियों की मौत हो गई है। 65 हाले भी लापता ने, जिन्होंने लभण की कोशिश लगातार जारी है। नेवी ने कहा कि हुण तक इस ते सवार 273 लोगों विचों 186 लोगों को बचा लिया गया। 2 होर बारज ते एक आयल रिग ते काम कर रहे लोग सुरक्षित ने। नेवी के एक अधिकारी ने दस्सिया है कि खोजी अते बचाव मुहिम हाले भी जारी है अते उन्हां नूं किनारे तक लियाउण दी असीं हिम्मत नहीं हारी है। जिन्ने लोग हाले लापता ने 65 लोग वड्डी गिणती है। 65 लोग लापता ने। 65 जणियां दे परिवार ने जिहड़े वो किवें अपना सार रोक के बैठे होणगे अपने अपने मैंबरां दी उड़ीक दे विच, ये आपां शायद महसूस कर सकीए। नेवी के एक बुलारे ने कहा कि बुधवार सवेर तक P305 के 184 कर्मचारियों नूं असीं बचा लिया सी ते उन्हां नूं लैके INS कोची अते INS कोलकाता मुंबई बंदरगाह दे लई ओ रवाना हो चुके ने ते हुण तक राहत ते बचाव कारजां दे विच INS तेग, INS बेतवा, INS ब्यास, P81 जहाज ते सीकिंग हैलीकॉप्टर ने जिहड़े ओ लगे हुए ने। पंजाब दे विच भी ताऊते तूफान दा असर है जिहड़ा उस दी चेतावनी दित्ती है मौसम विभाग ने। ताऊते तूफान हुण तक तां मुंबई ते गुजरात दे हिस्सिਆਂ दे विच ही अपना कहर बरसा रहा है, पर असर है जिहड़ा ओ पंजाब, हरियाणा अते चंडीगढ़ दे विच भी दिख सकता है, पर इत्थे कोई बहुत मारू असर
नहीं होवेगा। ये जरूर तुसी ध्यान नाल सुन लियो क्योंकि अफवाहां भी कई वारी फैल जांदियां ने। 20 तरीक तक ताउते तूफान के कारण पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ दे विच मींह पैण दी संभावना मौसम विभाग ने दसी है ते तेज हवावां चलण दी संभावना भी दित्ती है। 30 तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे नाल तेज हवावां चलण दा अंदाजा दिता गया। हालांकि बुधवार सवेरे ही कई जिलों के विच कालियां घटावां दे नाल तेज हवावां चलियां ने। सारे जिलों के विच देखा जा रहा है कि धुप घट निकली है, मौसम बदलवाई वाला ही रहा है ते 20 तरीक नूं भी पंजाब दे विच इसे तरह का मौसम है जिहड़ा ओह रह सकदा है। मौसम विभाग के मुताबिक 21 मई तो पंजाब दे विच मौसम साफ हो जाएगा। ताउते तूफान के कहर के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान के नाल प्रभावित गुजरात और दीव के इलाकों के विच हवाई जायजा लिया। मोदी ने गुजरात के लिए 1000 करोड़ रुपए की राहत राशि तुरंत जारी करने का ऐलान किया है क्योंकि इत्थे तूफान ने कहर मचाया हुआ है। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना सूबा है। ऊना, दीव, जाफराबाद और मऊआ वर्गे इलाकों के विच मोदी ने हवाई दौरा करके जायजा लिया। अगली अहम खबर कामागाटा मारू दुखांत के नाल जुड़ी हुई है पर कैनेडा तो आ रही है। कैनेडा के वैनकूवर सिटी कौंसल के मेयर कैनेडी स्टीवर्ट ने सिटी कौंसल और अपने वालों कामागाटा मारू घटना ते अफसोस प्रगट करदियां इस दे लई खास तौर ते माफी मंगी है। कामागाटा मारू की 107वीं वरेगंढ मौके उन्होंने कहा कि इस नस्ली वितकरे दे लई ते उस तो बाद वापरे दुखांत दे लई मैनूं सचमुच अफसोस है। यह भी ऐलान किया, एक वड्डा ऐलान है कि वैनकूवर सिटी कौंसल दे वल्लों 23 मई का दिन कामागाटा मारू यादगारी दिहाड़े दे वजों मनाया जाएगा। इस मौके सिटी दे वल्लों कामागाटा मारू यात्रियों और उन्हां दे परिवारां दे लई इस भयानक घटना नूं दर्शाउंदी एक वीडियो भी लॉन्च की जाएगी ते वैनकूवर सिटी हॉल नूं सारे नूं संतरी रंगत दित्ती जाएगी। कामागाटा मारू तुहानू याद करवा दिए कि 1914 दे विच वापरिया सी ये दुखांत जदों 376 यात्रियों नूं लैके कामागाटा मारू नां दा जापानी समुद्री जहाज़ कैनेडा दे शहर वैनकूवर दी बंदरगाह ते पहुंचिया सी। इस जहाज़ दे विच 340 सिख, 24 मुसलमान अते 12 हिंदू लोग सवार सन। 23 मई 1914 नूं कैनेडा सरकार ने नस्लवाद अते वितकरे दी भावना दे तहत उस जहाज़ दे यात्रियों नूं कैनेडा दी धरती ते उतरन दी आग्या ही नहीं दित्ती सी। यात्रियों नूं बेरंग वापस मुड़ना पिया सी ते वापसी ते जदों ये जहाज़ कलकत्ते दी बजबज बंदरगाह ते पहुंचिया सी तां पंजाबी यात्रियों ते भारत विचली अंग्रेजी हुकूमत ने गोलियां वरा दित्तियां सी। अंग्रेज़ां दा उदों राज हुंदा सी तां अंग्रेज़ां दी पुलिस ने गोलियां वरा दित्तियां सी, यानी कि ना इन्हां पंजाबियां नूं कैनेडा उतरन दित्ता गया ना ही भारत वापस आउण दित्ता गया ते इस गोलीबारी दे विच 19 जने शहीद हो गए सी। इस घटना दे संबंधी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जिहड़े कैनेडा दे प्रधानमंत्री वो भी इस दुखांत दे लई माफी मंग चुके ने। कोरोना नाल जुड़ियां जानकारियां तुहानूं दस दिंदे आ। कोरोना दे इस दौर दे विच कोविड दे टीके दी काफी चर्चा चल रही है। किसी नूं टीके की खासी उड़ीक है, कोई टीका लगवाना नहीं चाहता। कोरोना दे इस वैक्सीन नूं लैके कई अफवाहां भी उड़ियां होईयां ने ते कोई अपनी वारी दी उड़ीक कर रहा है। इसे दरमियान केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि सूबा सरकारां अते केंद्र शासित प्रदेशां दे वल्लों जो आंकड़े दिते गए ने उस दे मुताबिक हुण कोविड दे जिहड़े 5 करोड़ 86 लाख टीके ने वो मुफ्त दिते जाणगे सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशां नूं। इस तो इलावा वैक्सीन बनाउण वालियां कंपनियां दे मुताबिक जून महीने दे अंत तक सूबियां अते केंद्र शासित प्रदेशां दे वास्ते सिद्धी खरीद दे लई 4 करोड़ 87 लाख टीके भी उपलब्ध होणगे ते कंपनियां तो सूबे ये टीके सीधे खरीद सकते हैं। केंद्र सरकार देवेगी वो वखरे होणगे ते सीधा कंपनियां तो जे सूबियां ने खरीदने ने वो वखरे 4 करोड़ 87 लाख टीके हैगे ने। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने अजिहे 5 लीडरां दी सूची तैयार की है जिन्हां नूं पूरी दुनिया दे वो 5 लीडर मन्निया गया है जो कोरोना वायरस की महामारी दे नाल नजिठण दे लई पूरी तरह दे नाल फेल साबित होए ने। रिपोर्ट दे विच कहा गया है कि दुनिया दे विच 5 अजिहे लीडर ने जिन्हां ने महामारी नूं बेहद हल्के दे विच लिया ते महामारी ने उन्हां देशां दे विच अंतां दा कहर मचाया ते जानां लईआं। यानी कि इस रिपोर्ट दा कहना है कि 5 देशां दे 5 वो लीडर ने जिन्हां दियां अपणियां गलतियां दे कारण उन्हां दे मुल्कां दे विच पता नहीं किन्ने लोक ने जिहड़े वो जानां गवा चुके ने। पहले नंबर ते ने भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, अमरीका के राष्ट्रपति साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मैक्सीको के लीडर एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडर,
ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਲੁਕਾਸ਼ੈਂਕੋ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 5 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਬਣੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਏ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲੀ ਫੰਗਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਫੰਗਸ ਉਹ ਰੋਗ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਲੀ ਫੰਗਸ ਦੇ 100 ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਅਖਿਲ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਕਟ 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੀ ਫੰਗਸ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਫੰਗਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੀ ਫੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਕਾਲੀ ਫੰਗਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ DN ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦੇ 2 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 2 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚਾਲੂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੂੰਦੜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਵੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 200 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੈਲਫ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 118 ਤੇ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੱਕਿਆ ਪਕਾਇਆ ਖਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ। ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲਈ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਸੀ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੈਂਪਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਭੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੂਰਖ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤੀਜੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਦਸੋਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਤਲਵਾੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ कोविड-19 महामारी के मद्देनजर एक गैर कोविड मरीज नूं की करना चाहिए है। बात आपकी थोड़ा सही है कि जो जब ओपीडीज वगैरह बंद हो जाएं, हॉस्पिटल थोड़ा ज़्यादा कोविड पेशेंट और लोग भी डरते हैं। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की है, वो भी डरते हैं हॉस्पिटल जाना कि कहीं कोविड ना हो जाए, बिकॉज उनको पता है कि अगर उनको कोविड हो गया तो ज़्यादा तंग कर सकता है। बट ऐसी बात नहीं है। फिर भी आप आजकल टेली कंसल्टेशन हो गई हैं, आप अपने डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं, उसके मुताबिक अपनी दवाई ले सकते हैं। और पर अगर किसी को हॉस्पिटल की ज़रूरत है, हर एक हॉस्पिटल में उस तरह के लिए एडमिशन के लिए बेड रखे गए, उनको दाखिल किया जाता है। ये ज़रूर है कि कोविड टेस्ट पहले करना ज़रूरी होता है। अगर किसी का कोविड पॉजिटिव है तो जो कोविड की तरफ जाना पड़ेगा, अगर नेगेटिव था उनको दाखिल किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट आजकल टेली कंसल्टेशन का मैं कहूँगा कि बहुत टेलीफोनों पे कंसल्टेशन होती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं और जो भी दवाइयाँ लेनी हैं वो दवाइयाँ आप इस तरह कर सकते हैं। ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਡੀਆਂ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਟੋਟਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ
ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਲਾਡੀਆਂ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਰਸਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਭਿੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਟੈਂਟ ਤਾਂ ਉਖੜ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਤਰਪਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਟੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸਮਾਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੀਂਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੀਂਹ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਔਕੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਈ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੱਡਿਆ। ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਈਅੜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗੀ ਰਾਮ ਸਿਹਾਗ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੁੜਵਾ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 470 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 8 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰੋਨਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਧੜਾਧੜ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ 10-12 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ। ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ
ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘਲਾ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋਏ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ BP ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ADC ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 21 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ FIR ਅਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ੋਖਿਮ ਖਰਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਈਦ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਘੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ 26 ਤੋਂ 29 ਮਈ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। IT ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ WhatsApp ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨਿਜਤਾ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ IT ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ WhatsApp ਦੀ ਨਿਜਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ WhatsApp ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ
बख्श जवाब ना मिलिया तां कानून मुताबिक जरूरी कदम IT मंत्रालय ਵੱਲੋਂ चुके जाणगे। उन्होंने दस्सिया कि 18 मई ਨੂੰ WhatsApp ਨੂੰ भेजे गए नोटिस ਦੇ ਵਿੱਚ मंत्रालय ने एक बार फिर अपनी निजता नीति WhatsApp ਨੂੰ वापस लैण ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ है। हालांकि WhatsApp 15 मई ਤੋਂ अपनी नवीं नीति है ਜਿਹੜੀ प्राइवेसी पॉलिसी है उस ਨੂੰ लागू कर चुके हैं। एमरजेंसी बुलेटिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1250 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ YS येदियुरप्पा ने कहा है कि ਇਹ 1250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੀ ਮਿਆਦ 24 ਮਈ ਤੱਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ 1250 ਕਰੋੜ ਵੀ ਜਾਰੀ कर दिते ने। अहम खबर राजधानी दिल्ली तो है जिथे दिल्ली दे मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल दे एक बयान तो सिंगापुर दे नाल भारत दा विदेश मंत्राला क्यों भड़क गया। दरअसल दिल्ली दे मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार नूं एक ट्वीट कीता सी कि सिंगापुर अते दिल्ली दे विचाले हवाई सेवा बंद कर दित्ती जावे। केजरीवाल ने कहा सी कि सिंगापुर दे विच जिहड़ा कोरोना दा नवां रूप देखिया गया ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਦਲ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ जाहिर तौर ते सिंगापुर नूं तकलीफ हुई, सिंगापुर दी सरकार नूं तकलीफ हुई। उस तो बाद भारत विच सिंगापुर दे डिप्लोमैटिक मिशन ने कहा कि यह सच नहीं है। सिंगापुर डिप्लोमैटिक मिशन ने अपने ट्विटर हैंडल तो ट्वीट किया। पहला केजरीवाल दी खबर नूं रीट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि तुहाडी इस गल दे विच कोई सच्चाई नहीं है कि सिंगापुर दे विच कोविड दा कोई नवां स्ट्रेन आया। जांच विच पता लग्या कि B1617 वेरिएंट ही कोविड दे ज़्यादातर मरीज़ां दे विच देखा गया है ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਵੇਰੀਐਂਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੇਰੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ B1617 ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਸਾਡੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਹੀ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁੜ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ, ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣਾ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ट्वीट किया, टीके घट रहे ने, कोविड कारण मौतां वध रही ने, केंद्र सरकार की नीति ध्यान हटाओ, झूठ फैलाओ, रौला पा के तत्थां नूं लुकाओ। राहुल ने दोष उदों लाया जदों बीजेपी ने मंगलवार नूं एक टूल किट का हवाला दिंदे होए दावा कीता सी कि कांग्रेस दे वल्लों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते बीजेपी सरकार नूं बदनाम करन दी कोशिश की जा रही है। बिहार तो खबर है जिथे विधान सभा दे विच विरोधी धिर दे लीडर तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि मैं अपना एक पोलो रोड स्थित सरकारी जिहड़ा घर हैगा उसनूं कोविड केयर सेंटर दे विच तब्दील कर दिता है, कोविड केयर सेंटर बना दिता है। तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी घर नूं उन्होंने नाल ही अपना एक वीडियो भी ट्वीट किया है जिस विच ओह सरकार नूं इस कोविड केयर सेंटर की देख रेख करन दी मंग कर रहे हैं, यानी कि सरकार नूं कह रहे हैं कि तुसीं इह ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ क्योंकि बिहार के मरीजों को हस्पतालों के विच ऑक्सीजन, दवाइयां ते बैड नहीं मिल रहे। असी एक पोलो रोड ते बने घर दे विच पूरा इंतजाम कर दिता है। इत्थे दवाइयां, ऑक्सीजन, बैड, खाण पीण दीयां सारियां लोड़ींदियां वस्तुआं मौजूद ने। जिम्मेदारी नूं समझदे होए असी ये प्रबंध कीता है, पर असी इस नूं चला नहीं सकदे क्योंकि ये सरकारी बंगला है। इसलिए सरकार नूं अपील है कि वो इस नूं कंट्रोल दे विच लैके इस नूं चलाए ते जो भी संभव होएगा असी करन दे लई तैयार हां। राजस्थान दे विच बीजेपी दे एक विधायक गौतम लाल मीना की कोरोना वायरस के नाल मौत हो गई। मीना 56 साल के सन। उदयपुर के एक हस्पताल दे विच उन्हां दा इलाज चल रहा सी ते ओह धारियावड़ प्रतापगढ़ तो बीजेपी के विधायक सन। उत्तर प्रदेश विच योगी आदित्यनाथ के राज दे विच भी एक होर मंत्री की कोरोना के नाल मौत हो गई है ते हुण तक योगी कैबिनेट के 3 मंत्री कोरोना के नाल इस दुनिया तो जा चुके ने। कल सूबे के कैबिनेट मंत्री विजय कश्यप की गुड़गांव के वेदांता हस्पताल दे विच कोरोना के नाल मौत हो गई। 56 साल की उन्हां दी उम्र सी। कोरोना महामारी कारण हालांकि मनुखी जानां दा बहुत वड्डा नुकसान हो रहा है, पर इस दरमियान पूरी दुनिया दे विच ही कह दईए तां कुछ गलत नहीं होएगा कि कई चीज़ां नूं लैके, कई मसलिਆਂ ਨੂੰ लैके दुध दा दुध ते पानी दा पानी जरूर कीता है। केंद्र सरकार दे कोरोना तो बचाव अते मरीजां दी दवा दारू नूं लैके भी कई सवाल उठे ते हुण एक सर्वे के मुताबिक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फैन फॉलोइंग काफ़ी घटी है। पूरे देश विच कोरोना की दूसरी लहर का मातम पसरिया होया पूरे देश नूं झंझोड़ के रख दिता है। हर रोज़ हज़ारां लोग जान गवा रहे ने। हालांकि सरकारी आंकड़ियां दे विच मौतां काफ़ी घट दिखाईयां जा रही ने। इस दौरान ये सर्वे आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिहड़ी वाह है वह घटी है, जां कह लीए कि उन्हां दे फैनस घट गए ने। तां सवाल ये भी खड़ा हुंदा है कि की सचमुच लोकां दीयां अखां खुल गईयां ने? ये सारा सिस्टम देख के मोदी सरकार लगातार दूसरी बारी इस मुल्क की सेवा कर रही है। हालांकि कोरोना ने पूरे भारत नूं तगड़ी सट मारी है। पूरा सेहत सिस्टम फेल इत्थे साबित होया है।
डेटा इंटैलीजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट जिहड़ी कि अमरीका की कंपनी है उसने मोदी की लोकप्रियता नूं दसदा एक सर्वे पेश किया है। इस मुताबिक मोदी नूं चाहण वाले घट गए ने। इस हफ्ते ये रेटिंग 63% रही है। अप्रैल की तुलना करिए तो इस विच 22 अंकां की कमी दर्ज की गई है। मोदी सरकार लगातार कोरोना दे नाल नजिठण दे दावे पेश करती रही है। इस महीने YouGov नां दी एजेंसी ने यह हैरान करने वाले खुलासे किए ने। सर्वे के मुताबिक कोरोना नाल नजिठण नूं लैके लोकां दा भरोसा सरकार ते घटिया है। सर्वे दे विच सिर्फ 59% लोकां ने कहा कि सरकार ने कोरोना की इस घड़ी दे विच इस हालात दे नाल नजिठण दे लई कोई चंगा काम कीता है। कोरोना की पिछली लहर विच अजिहे लोकां दी गिणती 99% सी, यानी कि उदों 99% लोकां नूं यकीन सी कि मोदी सरकार चंगा काम कर रही है, पर इस वारी सिर्फ 59% लोग यही मानते हैं। एमरजेंसी बुलेटिन दे विच कुछ खास ते वड्डियां खबरां पूरी दुनिया तो। सब तो पहली खबर न्यूजीलैंड तो है। न्यूजीलैंड की सरकार ने 2020 दे विच भारती मूल दे लोकां नूं वापस मुड़न दे हुक्म जारी कर दिते ने, पर किहड़े लोकां नूं कीते ने ओह तुहानूं दसदे हां। देश दे विच गैर कानूनी रह रहे जां फिर अपना रहण दा हक गवा चुके लोकां नूं न्यूजीलैंड दी जसिंडा आर्डन सरकार ने मुल्क चों वापस जाण दा हुक्म दे दिता है, यानी कि डिपोर्ट किया जावेगा इन्हां लोकां नूं। कोरोना दे चलदिआं इह गिणती बाकी सालां दे मुकाबले भावें घट रही है, पर इमीग्रेशन अजिहा काम हर साल करदी है। भारतीय लोकां दी गल करिए तां 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ 41 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ डिपोर्टेशन ਦੇ यानी कि वापस भारत जाण ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 232 ਸੀ, यानी कि 232 ਭਾਰਤੀ 3 साल पहला न्यूजीलैंड चों कड्ढे गए सी। पूरे देश दे विचों कुल डिपोर्टेशन हुक्मां दी गल करिए तां 2020 दे विच 226 सी, भारतीयां दी गिणती 18% सी। 10 सालां दे विच न्यूजीलैंड ने 5973 उन्हां लोकां नूं मुल्क चों वापस जाण दे हुक्म जारी कीते ने जिहड़े इत्थे गैर कानूनी रह रहे सी जां फिर जिहड़े अपना रहण दा हक गवा चुके सी। अमरीका तो खबर है जिथे नामी वकील जसप्रीत सिंह अटॉर्नी ने प्रेस नूं जानकारी दी है कि अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने एक वड्डा फैसला अहम फैसला सुनाया है, जिस मुताबिक हुण अमरीका के पुलिस मुलाजम बिना वारंट तो किसी दे भी घर च दाखिल नहीं हो सकणगे। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के वलों कैनगिलिया बनाम स्ट्रॉम केस तहत यह रोक लाई है। इस तो पहला अमरीकी पुलिस कम्यूनिटी केयर टेकर एक्सैप्शन अधीन किसी दे भी घर विच दाखिल हो सकती सी, पर हुण यह मुमकिन नहीं होवेगा। इस दे नाल न्यूयॉर्क की इमीग्रेशन भी 6 जुलाई तो खुल जाएगी। भावें कि अमरीका के होर सूबियां दीआं कई इमीग्रेशन कोर्टां पहलां ही खुल चुकियां ने, पर न्यूयॉर्क की इमीग्रेशन कोर्ट 1 साल तो भी वध समय तो बंद सी, जिहड़ी हुण 6 जुलाई नूं खुल जाएगी। दुनिया की सब तो वड्डी वीडियो स्ट्रीमिंग वैबसाइट है YouTube ते YouTube 19 मई नूं यानी कि अज सवेरे पूरी दुनिया दे विच डाउन हो गई सी। करीब 1 घंटा ठप रहण तो बाद YouTube मुड़ तो काम करन लगी। ठप रहण दी पुष्टि YouTube ने ट्विटर दे जरिए खुद कीती सी। ये ट्वीट तुसीं देख सकदे हो। YouTube ने जदों ट्वीट कीता उस तो पहला ही ट्विटर दे उत्ते #YouTube डाउन ट्रेंड करन लगा सी, जिस तो बाद YouTube ने अपना स्पष्टीकरण दिता। यूजर्स नूं YouTube दे ऐप ਅਤੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੋਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨਸ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਡਾਊਨ ਡਿਟੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ YouTube ਦੇ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਮਾਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮਾਸ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇਈਫ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ है ते ਉਹ ਤਾਂ नहीं मरे, पर साडे हमलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਹਮਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਕੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਮਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 에ਅਰ ਬੇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, पर यह सिर्फ एक मसौदा है। इस ते हकीकत दे तौर ते कुछ भी अमल है जिहड़ा वो नहीं हो रहा, क्योंकि अमल तो इजराइल ते हमास ने करना है, इजराइल ते फलस्तीनियां ने करना है, जिहड़ा कि नहीं हो पा रहा। इस दरम्यान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गाजा दे विच फौजी मुहिम जदों तक जरूरी सानू लगेगी उदों तक चलती रहेगी, साडी फौजी कार्रवाई जारी रहेगी।
उन्होंने दक्षिणी इजराइल विच अधिकारियों को यह भी कहा है कि यह मुहिम कई दिनों के विच खत्म हो सकती है। नेतन्याहू ने दावा किया है कि इस बारी हमास नूं अजिहे झटके मिले ने कि वह कई सालों तक पिछे चला गया, हालांकि असीं इसकी उम्मीद नहीं की सी। नेतन्याहू ने चेतावनी भरे लहजे दे विच कहा, बहुत ही हंकारी भरे लहजे दे विच, कि साडे आस पास के दुश्मन हुण इन्हां हालातां नूं देखदे होए ये सोच सकते हैं कि असीं अपने खिलाफ हमलिਆਂ ਦੇ ਲਈ की कीमत वसूलते हाँ ते तुहानूं साडे खिलाफ हमलिਆਂ ਦੇ ਲਈ की कीमत चुकाउणी पएगी। इस तरह का बयान उन्होंने दिता है। ते इसे दरम्यान पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद शाह कुरैशी की अंकारा दे विच तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तय्यिप एर्दोआन दे नाल मुलाकात हुई है। मंगलवार नूं अंकारा पहुंचण ते पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी ने ट्वीट करके दस्सिया कि मैं तुर्की के विदेश मंत्री दे नाल मुलाकात की है ते फलस्तीनियां दे हक्कां दे लई मोढे नाल मोढा जोड़ के ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਸੀਂ ਲਿਆ है। कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान 1967 की सरहद के तहत फलस्तीन नूं एक आज़ाद मुल्क बनाउण दा समर्थन करदा है, जिस दी राजधानी पूर्वी यरूशलम होवेगी। ते यही जिहड़ी गल है वो सऊदी अते तुर्की भी जोर दे के कह रहे ने कि असी फलस्तीन की आज़ादी का समर्थन करते हैं। फलस्तीनी प्रशासन के सेहत मंत्री के मुताबिक इजरायली हमले विच हुण तक 200 फलस्तीनियां की मौत हो चुकी है, सैकड़े लोग जख्मी हो चुके ने। तुर्की ते पाकिस्तान फलस्तीनियां नूं लैके कई देशों के लीडरां नाल गलबात कर रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने तां दुनिया के लगभग सारे इस्लामिक देशों के मुखियां नाल फोन ते गलबात करके भी अपील की है कि इजराइल के खिलाफ मुस्लिम कंट्रीज नूं एकजुट होकर खड़ना चाहिए। ते पाकिस्तान इस्लामिक दुनिया दे विच इक्को एक वो मुल्क है जो परमाणु शक्ति दे नाल पूरी तरह दे नाल संपन्न है, यानी कि परमाणु हथियारां दे विच पूरी तरह निपुण है ते संपन्न है। तुर्की भी खुद नूं इस्लामिक देशां दी अगवाई दा दावा करदा मनदा है। दूसरे पासे सऊदी अरब है जिसका दबदबा इस्लामिक देशों की जथेबंदी OIC दे विच है। तुर्की अते पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद नाल इजरायली कार्रवाई तुरंत रोकण की मंग कर रहे हैं। अमरीकी संसद ने एशियाई मूल के अमरीकियां ते प्रशांत द्वीप समूह के लोगों के विरुद्ध नस्ली नफरत तो प्रेरित अपराधों के नाल नजिठण लई एक बिल नूं मंजूरी दे दी है ते इस नूं दस्तखत करन दे लई राष्ट्रपति जो बाइडन दे कोल भेजिया है। दरअसल कोरोना महामारी दौरान एक गंभीर अपराध बहुत वध गए सी। सदन दे विच बिल 62 के मुकाबले 364 वोटां दे नाल पास किया गया। इस नाल न्याय मंत्रालय के पद्धर ते नस्ली नफरत के अपराधों की जांच नूं तेजी आवेगी ते पक्षपात वालियां घटनावां की जांच खोज ते शिकायत रिपोर्टिंग नूं सुधारन दे लई भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖੋਜ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਪਏਗਾ। चीन तो एक खबर है जिथे दक्षिणी चीन के शेनजेन शहर दे विच स्थित एक बहु मंजिला इमारत 73 मंजिलों की इमारत है वो एकदम कंबण लगी, एकदम हिलन लगी तो लोग उस विचों निकल के भज गए ते प्रशासन ने इस बिल्डिंग नूं तुरंत खाली करवाया। मंगलवार शाम नूं चीन दे विच घटना वापरी है जदों 900 फुट उच्चे SCG प्लाजा दे विच मौजूद लोकां नूं इह इमारत हिलदी हुई महसूस हुई। उस वक्त चीन दे विच कोई भी भूचाल दर्ज नहीं किया गया ते यही वजह है कि हुण इस घटना की जांच की जा रही है। 20 साल पुरानी इस 73 मंजिला इमारत विच कई दफ्तर ने ते इन्हां विच इलैक्ट्रॉनिक्स दा एक वड्डा बाजार लगदा है। यह इमारत शेनजेन शहर दे विचकार स्थित है। करीब 125 करोड़ की आबादी वाले इस शहर दे विच लोग इस इमारत नूं एक वड्डे शॉपिंग सेंटर वजों जाणदे ने। सोशल मीडिया ते इस घटना नूं लैके कई वीडियो भी साझे कीते जा रहे हैं जिस विच लोकां नूं इस इमारत चों बाहर भजदे होए देखा जा सकदा है। चीन दे सरकारी अखबार दा ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट दे विच लिखिया है कि शेनजेन दे फूशियां जिले दे विच जिथे
SEG ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰੀਬ 12:30 ਵਜੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਲਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਾੜਾਂ नहीं मिलियां। बिल्डिंग दी बारी जिहड़ी कंध है उसनूं भी कोई नुकसान नहीं पहुंचिया, पर बिल्डिंग दा इस तरह हिलना बहुत ही चिंताजनक है ते इसदी हुण असीं जांच करांगे। SEG प्लाजा साल 2000 दे विच बन के तैयार होया सी। ये चीन विच 104 नंबर दी सब तो उच्ची इमारत है ते दुनिया दे विच इसदा उचाई दे विच 212वां थां है। एमरजेंसी बुलेटिन देखण वाले सारे दर्शकां दा धन्नवाद।